Good morning, students. We start with the session 11. Human factors. Human factors means the needs of the people. We call it as a human factors. The process models to the needs of the people and the team, not the other way around. Key traits must exist among the people on an agile team and the team itself. Competence like the talent, skills, knowledge, common focus, delivery a work software increment, collaborations, peers and stakeholders, decision making ability, freedom to control its own destination, fuzzy problem solving ability, the ambiguous and constant changes. Today problem may not be tomorrow's problem. Mutual trust and respect, self organization. Here these are the mutual trust aspect. The human factors are considered as the process models to the what they need the people. You can consider competence. The humans, generally the humans having a very good talent, skills, knowledge, and they are having ability to solve a problem solving and easy to control, and they can be local their environment to organize themselves. These are called as a హ్యూమన్ ఫ్యాక్టర్స్. హ్యూమన్ ఫ్యాక్టర్స్ అనేది ఏంటంటే మనిషిని కన్సిడర్ చేసేటప్పుడు మనిషి యొక్క ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటనేది మనం ఇక్కడ ఐడెంటిఫై చేయాలి. జనరల్గా మనిషికి ఏంటి, ప్రతి ఒక్క మనిషి కూడా వాడి యొక్క కామన్ సెన్స్ అనేది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. దాంతోపాటు వాడంతటి వాడు ఆర్గనైజ్ చేసుకోగలడు. దట్ ఈస్ సెల్ఫ్ ఆర్గనైజేషన్ అంటారు. ఇప్పుడు నువ్వు బయటికి వెళ్ళాలి అనుకున్నావు, దానికి తగ్గట్టుగా నువ్వు ప్లాన్ చేస్తావు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ సెల్ఫ్ ఆర్గనైజేషన్. నువ్వు వేరే వాళ్ళతో కలిసి తీసుకెళ్తున్నావు, నువ్వే ప్రోగ్రామ్ ఈవెంట్ని కన్సిడర్ చేస్తున్నావు. సో ఎలా ప్లాన్ చేయాలి, ఏదైనా ప్రాబ్లం వస్తే ఎలా సాల్వ్ చేయాలి, ఫ్యూచర్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ ఎ ఫజీ పర్ఫార్మెన్స్, ఫజీ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ ఎబిలిటీ. ఏదైనా ఇన్సిడెంట్ జరిగింది, వెంటనే డెసిషన్ మేకింగ్ ఎబిలిటీ. వెంటనే నీకు ఒక ఆలోచన రావాలి, ఆలోచనని మార్చుకొని యూ కెన్ గో ఫర్ ద డెసిషన్స్. డెసిషన్ టేకింగ్ ఎబిలిటీ అంటే నీకు ఏదైనా ఒక సిచ్యువేషన్ వస్తే దాన్ని ఎలా డెసిషన్ తీసుకుంటావు, దానికి ఎలా మేనేజ్ చేయగలుగుతావు, అలా చెప్పేదాన్ని డెసిషన్ మేకింగ్ ఎబిలిటీ అంటాం. కొలాబరేషన్ అంటే ఏంటంటే నీకు స్టాక్ హోల్డర్స్కి, ఇప్పుడు ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారనుకో, వాళ్ళిద్దరి మధ్య నువ్వు కమ్యూనికేషన్ ఏర్పరుస్తున్నావు, లేదా ఇద్దరి మధ్య స్నేహపూర్వక వాతావరణం క్రియేట్ చేస్తున్నావు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ ఏ కొలాబరేషన్. ఇద్దరి మధ్యలో మనం
రిలేషన్షిప్ని ఏర్పాటు చేసుకొని వెళ్ళేదాన్ని కొలాబరేషన్ అంటాం. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఎక్స్ట్రీమ్ ప్రోగ్రామింగ్. జనరల్గా ఎక్కువగా ఎక్స్ట్రీమ్ ప్రోగ్రామింగ్ని ఏజల్ ప్రాసెసింగ్లో వాడతాం. ద మోస్ట్ వైడ్లీ యూజ్డ్ ఏజల్ ప్రాసెస్ originally proposed by the Kent Beck in 2004. It uses an object-oriented approach. XP planning begins with the listening, leads to create of user stories that describes required output, features and functionality. Customer assigns a value that is a priority to each story. Agile team access each story and assigns a cost, that is the development weeks. If more than 3 weeks, customer asks to split into smaller stories. Working together, stories are grouped for deliverable, increment, next release. A commitment is made. It has 3 ways. Either all stories will be implemented in a few weeks. Second one is high priority stories first. And third one is the risk stories will be implemented first. After the first increment, project velocity, namely number of stories implemented during the first release, is used to help define the subsequent delivery dates for other increments. Customers can add stories, delete existing stories, change the values of an existing story, split stories as development work proceeds. The XP design occurs both before and after coding as refactoring is encouraged. Follows the KS principles, that is KS means keep it simple, nothing more, nothing less than the story. Encouraging the use of class responsibility collaborators, that is CRC, in an object oriented context. The only design work product of XP. They identify and organize the classes that are relevant to the current software increment. For difficulty design, problems, suggestions, the creation of spike solutions, a design prototype for that portion is implemented and evaluated. Encouraging refactoring and iterative refinement of the internal program design does not alter the external behavior yet improve the internal structure. Minimize changes of bugs, more efficient, easy to read. See here, the extreme programming అంటే ఏంటి? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, వాట్ ఈస్ ద ఎక్స్ట్రీమ్ ప్రోగ్రామింగ్? జనరల్ ప్రోగ్రామింగ్ అంటే ఏంటి? మనం ఏదో కోడ్ రాసి ఏదైనా ఒక చిన్న డెవలప్మెంట్ చేసేదాన్ని ప్రోగ్రామ్ అంటాం. ఓకే,
వాట్ ఈస్ మీన్ బై ఎక్స్ట్రీమ్ లెవెల్? ఎక్స్ట్రీమ్ లెవెల్ అంటే ఏంటంటే, ఐ విల్ గివ్ వన్ ఎగ్జాంపుల్. సపోజ్ మూవీ తీస్తున్నారు. మూవీ అనేది ఎలా ఉంటుందంటే, మనకి సినిమాలో వచ్చే మూవీ ఏదైతే సీక్వెన్స్ ఆర్డర్ ఉంటుందో, జనరల్గా షూటింగ్ అప్పుడు దే ఆర్ నాట్ యూజింగ్ ద సీక్వెన్స్ ఆర్డర్. ఎయిదర్ the shooting director have the direction, he can decide what is first and what is last, what is middle. In the editing place, ఎడిటింగ్ చేసేటప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, ఏది ఎక్కడ ఉండాలి అనేది ఉంటుంది. సో దీనికి మనం ఏంటంటే, షూటింగ్ చేసేటప్పుడు లోకల్లో కొన్ని, ఫారిన్లో కొన్ని చేస్తారు. మీకు కావాలంటే సినిమా చూసేటప్పుడు హీరో హీరోయిన్ ఒక సాంగ్ డ్యూట్ వేసుకోగానే వాళ్ళు ఎక్కడికి ఉంటారు, వాళ్ళు ఇండియాలో ఏదో ఒక ప్లేస్లో సందర్భంలో కాలేజీలోనో ఇంకో చోట కలిసి ఉంటారు. అక్కడ నుంచి ఆటోమేటిక్గా డ్యూట్కి సమ్ ఫారిన్ ప్లేస్కి వెళ్తారు. సీక్వెన్స్లో అలా వెళ్ళలేరు కదా. అంటే అక్కడ ఏమవుతుంది, వీఆర్ మేకింగ్ ఎస్ ఎ ప్రోగ్రామ్ యాజ్ ఎక్స్ట్రీమ్ లెవెల్. అంటే ఇక్కడ రెగ్యులర్గా చేసేది మనకి ఇక్కడే సాంగ్ వేసుకొని ఇక్కడే చేసుకుంటే, అండ్ ఇండియాలో జరుగుతుందంటే యూ కెన్ మేక్ ఇట్ ఈస్ సీక్వెన్స్ చేశారు, ప్లేస్ నుంచి ఒక్కో ప్లేస్కి వెళ్ళటం. సో అది వెంటనే అవ్వదు. సో అక్కడ ఏమవుతుందంటే, వీ మేక్ యాజ్ ఏ సమ్ ఇంపార్టెన్స్. ఏం చేస్తున్నాం, ఏది ముందు తీయాలి, ఏది సెకండ్ ప్లేస్లో తీయాలి, ఎక్కడ మూడో దానిలో ఇన్వాల్వ్మెంట్ చేయాలి. ఈ ఇన్వాల్వ్మెంట్ చేసేటప్పుడు జనరల్గా ఏంటంటే, వీ క్యాలిక్యులేటింగ్ యాజ్ ఎ వీక్స్. హౌ మెనీ వీక్స్లో డెవలప్మెంట్ అవుతుంది, దాని కాస్ట్ ఎంత, ఫస్ట్ వన్. దాని స్మాలర్ స్టోరీస్గా డివిజన్ చేశాక, చిన్న ముక్కలు చేశాక, వాట్ ఈస్ ద కాస్ట్ ఏమన్నా ఎక్కువ అవుతుందా తక్కువ అవుతుందా స్ప్లిట్ చేస్తాం. స్ప్లిట్ చేస్తేనే స్మాల్ అవుతుంది. స్మాలర్కి ఏదైతే డెవలప్మెంట్ చేస్తున్నామో అది ఎంతవరకు వస్తుంది, ఎంత కాస్ట్ పడుతుంది, ఎంత టైంలో అది కంప్లీట్ అవుతుంది. సో అది ఇక్కడ చూడండి, పాయింట్ ఈస్ గివింగ్ యాజ్ ఏ ఏజిల్ టీమ్ అసెస్ ఈచ్ స్టోరీ అండ్ అసెన్స్ ఏ కాస్ట్. చూడండి ఇక్కడ, ఏజిల్ టీమ్ అసెన్స్ ఈచ్ స్టోరీ అండ్ అసెన్స్ ఏ కాస్ట్, డెవలప్మెంట్ వీక్స్ ఇఫ్ మోర్ దెన్ 3 weeks. కస్టమ్ ఆస్క్ ద స్ప్లిట్ ఇంటూ ద స్మాలర్ వేస్. 3 వారాల్లో డెవలప్ చేస్తున్నామండి అనగానే వాడు ఏం చేయాలి, కస్టమర్కి ఫాస్ట్గా కావాలి. దాన్ని వాడు ఏం చెప్తున్నాడు, స్ప్లిట్ చేసేసేయండి, నాకు ముక్కలు చేసేసి ఇచ్చేసేయండి, ముక్కల్లో చేసి డెవలప్మెంట్ చేసి ఫాస్ట్గా ఇవ్వండి అన్నాడు. వర్కింగ్ టుగెదర్ అంటే స్టోరీస్ ఆర్ గ్రూప్డ్ యాజ్ ఎ డెలివరబుల్ ఇంక్రిమెంట్ నెక్స్ట్ రిలీజ్. సపోజ్ మనం కమిట్ చేస్తే ఏమని అడుగుతున్నాం అంటే, ఎలా సినిమా షూటింగ్ జరిగేటప్పుడు కొన్ని ఇక్కడ తీసేసి ఫాస్ట్గా అయ్యాక ఫారిన్కి వెళ్ళి ఒక 10 daysలో ఏదైతుందో చేసుకొని వద్దాం అని అంటారు డైరెక్టర్. దానికి తగ్గట్టుగా ప్లాన్ చేస్తారు. అంటే ఇక్కడ 3 waysలో మనం కమిట్ చేసేది ఏంటి, ఎయిదర్ ఆల్ స్టోరీస్ విల్ బి ఇంప్లిమెంటెడ్ ఇన్ ఎ ఫ్యూ వీక్స్, కొన్ని వారాల్లో మొత్తం కంప్లీట్ అవుతుందా, లేదా ఏది హైయెస్ట్ ప్రియారిటీ తీసుకున్నాం దాన్ని ఫస్ట్ ఇవ్వటం, లేదా రిస్క్గా ఉండే ఏరియాస్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని ఇంప్లిమెంట్ చేసుకుంటాం. ఆఫ్టర్ ద ఫస్ట్ ఇంక్రిమెంట్ ప్రాజెక్ట్ వెలాసిటీ, namely number of stories implemented during the first release is used to help the define subsequent delivery dates for other increments. Customers can add stories, delete existing stories, change the values of an existing story, split stories as development work proceeds. సో ఇందులో మనకి మెయిన్గా ఎక్స్ట్రీమ్ ప్రోగ్రామింగ్ డిజైన్, ఎక్స్ట్రీమ్ ప్రోగ్రామింగ్ కోడింగ్, ఎక్స్ట్రీమ్ ప్రోగ్రామింగ్ టెస్టింగ్ ఉంటాయి. సో ఇక్కడ మనం ఎక్స్ట్రీమ్ ప్రోగ్రామింగ్ డయాగ్రామ్ చూసుకుంటే, see here, planning, design, coding, testing. This is the common for the waterfall model. సో ముందు ప్లాన్ చేసుకోవాలి, యూజర్ స్టోరీస్ వాల్యూస్, యాక్సెప్ట్ ద టెస్ట్ క్రైటీరియా,
iteration plan, design, simple design, CRC cards or spike solution for prototypes. For coding, pair programming, refactoring, test, unit test, continuous integration, and acceptance testing. Then it goes for the releasing, software increment, project velocity computed. This is the diagram for extreme programming. In the coding we use as a refactoring. So the diagram will shows you the model of process as a waterfall model. Here the coding recommends the construction of the unit test for a story before coding commences. So implementer can focus on what must be implemented to pass the test. Encourages pair programming, two people work together at one station, real-time problem solving, real-time review for quality assurance, take slightly different roles. జనరల్ కోడింగ్ అంటే ఏంటి? ప్రోగ్రామింగ్ రాయటం అంటే మనం ఏదైతే కస్టమర్ అనుకుంటున్నాడో ఆ థాట్స్ని మనం ప్రోగ్రామింగ్ రూపంలో చూపిస్తున్నాం. సో ఈ ప్రోగ్రామింగ్ అనేది వీ మేక్ యాజ్ ఏ కమిట్మెంట్ అంటే కంప్లీట్ చేసుకొని ఇచ్చేదాన్ని. సో హియర్ వీ యూజ్ ద ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆన్ ఫోకస్ ఆన్ ద అప్లికేషన్. Is the implementation on the focus on the application. In sometimes we use the pair programming. Pair programming means ఇద్దరు కలిసి ఒక ప్రోగ్రామ్ చేసేదాన్ని పేర్ ప్రోగ్రామింగ్ అంటారు. పేర్ అంటే ఏంటి? ఇద్దరు కలిసి we make it as a సబ్సెట్ చేసి దాన్ని కంప్లీట్గా ఎగ్జిక్యూషన్ చేసేటప్పుడు యూజ్ చేస్తాం. పేర్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్ మీన్స్ టూ పీపుల్ వర్క్ టుగెదర్ అట్ వన్స్ వర్క్ స్టేషన్. వెరీ క్లియర్ ఇట్ ఈస్. pair program means two people work together at one station, real time problem solving, real time review for quality assurance, take slightly different role. Next, testing. All unit tests are executed daily and ideally should be automated. Regression tests are conducted to test current and the previous components. Acceptance tests are defined by the customer and executed to assess customer visibility functionality. Acceptance tests are defined by the customer and executed to assess కస్టమర్ విజిబుల్ ఫంక్షనాలిటీస్. టెస్టింగ్ అనేది ఏం చేస్తుంది? వాట్ ఎవర్ ద ప్రోగ్రామ్ హ్యాస్ బీన్ డెవలప్డ్ బై యూజింగ్ ద కోడింగ్, వీ మేక్ ద టెస్ట్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ ఎ యూనిట్ టెస్ట్ షుడ్ బి టెస్ట్ యాజ్ ఎ రిగ్రెషన్ టెస్ట్ టు కండక్ట్. రిగ్రెషన్ టెస్ట్ అనేది ఏంటంటే ఇవాళ చేసిన రిజల్ట్ నిన్న చేసిన రిజల్ట్ కూడా కంపేర్ చేసుకుంటా ఏ వాల్యూ వచ్చింది, ప్రీవియస్గా ఏం వాల్యూ వచ్చింది, ప్రజెంట్ ఏం వాల్యూ వచ్చింది, ఎక్కడ చేంజెస్ అనేది జరుగుతున్నాయి అనేది టెస్ట్ చేసేటప్పుడు మనం యూజ్ చేసే రిగ్రెషన్ టెస్ట్ అంటాం. ముందు వచ్చిన వాల్యూకి ఇప్పుడు వచ్చిన వాల్యూ ఏంటి, ఎంత డిఫరెన్స్ ఉంది అని చెప్పేటప్పుడు యూజ్ యాజ్ ఏ రిగ్రెషన్ టెస్ట్. యాక్సెప్టెన్స్ టెస్ట్ ఏంటి? కస్టమర్ ఏదైతే ఇచ్చాడో ఆ రిజల్ట్ మనం తీసుకొచ్చిస్తే దాన్ని యాక్సెప్టెన్స్ టెస్ట్ అంటాం. యాక్సెప్టెన్స్ మీన్స్ మనకి ఓకే నువ్వు ఇచ్చిన రిజల్ట్ నేను యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నాను
అని చెప్పేటప్పుడు యూజ్ చేసేదాన్ని యాక్సెప్టెన్సీ టెస్ట్ అంటారు. యాక్సెప్టెన్సీ టెస్ట్ ఆర్ డిఫైన్డ్ బై ద కస్టమర్ అండ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ టు యాసెస్ కస్టమర్ విజిబుల్ ఫంక్షనాలిటీ. కస్టమర్ ఏదైతే ఆలోచిస్తున్నాడో వాడి యొక్క వ్యూ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసి వాడికి చూపించినప్పుడు దే విల్ యాక్సెప్ట్ ద టెస్ట్, యాక్సెప్ట్ చేయడానికి ముందుకుంటాడు. సో ద XP debate, requirement violatility, customer is an active member of XP team. Changes to requirements are requested informally and frequently. Conflicting customer needs, different customer needs need to be assigned different vision or beyond their authorities. Requirements are expressed informally. Use stories and acceptance test are the only explicit manifesto of requirements. Formal model may avoid inconsistency and error before the system is built. Proponents said changing nature makes such a models obsolete as soon as they are developed. Lack of formal design, extended programming deep emphasizes the need for architectural design. Complex systems need overall structure to exhibit quality and maintainability. Proponent said incremental nature limits complexity as simplicity is a core value. So main here the XP debate వచ్చేటప్పటికి మనకేంటి రిక్వైర్మెంట్స్ వైలాలిటీ. ఇక్కడ రిక్వైర్మెంట్స్ వైలాలిటీ అంటే ఏంటంటే కస్టమర్ ఎవడైతే ఉంటాడో వాడు యాక్టివ్గా ఇన్వాల్వ్ అవుతాడు. ఎవరితో? ప్రోగ్రామింగ్, ఎక్స్టెండెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ టీమ్తో ఇన్వాల్వ్ అయ్యి వాడికి కావాల్సిన రిక్వైర్మెంట్స్ మనకి చెప్తూ ఉంటాడు. అది ఫార్మల్లో కానీ ఫ్రీక్వెంట్లో కానీ వాడి యొక్క రిక్వైర్మెంట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి చెప్పుకుంటూ వెళ్తాడు. కాన్ఫ్లిక్టింగ్ కస్టమర్ నీడ్స్ అంటే ఏంటి? డిఫరెంట్ కస్టమర్స్ నీడ్ టు బీ అసెస్డ్. సో ఇక్కడ వచ్చేటప్పటికి కస్టమర్స్ యొక్క నీడ్ ఏంటి? ఒక్కొక్క పర్సన్కి ఒక్కొక్క రకంగా మనం కన్సిడర్ చేసుకొని బియాండ్ దేర్ అథారిటీస్, వాడి యొక్క అథారిటీస్కి మించి లోపలికి వెళ్ళి వాడి యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మనకి యూజ్ చేస్తాం. అదే రిక్వైర్మెంట్స్ ఆర్ ఎక్స్ప్రెస్డ్ ఇన్ఫార్మల్లీ, ముందే కనుక కస్టమర్ వాడి యొక్క స్టోరీస్ని వాడి యొక్క యాక్సెప్టెన్సెస్ అన్నీ కూడా మనకి ముందే చెప్తే వెరీ క్లీన్లీ ఎక్స్ప్లిసిట్లీ మేనిఫెస్టో ఆఫ్ ద రిక్వైర్మెంట్స్. సో అలాంటి మోడల్స్ని మనం ఏం చేస్తాం? సిస్టమ్ను బిల్డ్ చేసుకుంటాం. ల్యాక్ ఆఫ్ ఫార్మల్ డిజైన్, ద ఎక్స్పీ. సో ఏదైతే మనం ఇక్కడ డిజైన్ చేస్తున్నామో దానికి కావాల్సిన ఆర్కిటెక్చర్ డిజైన్ కానీ కాంప్లెక్స్ సిస్టమ్ నీడ్స్ overall structure to exhibit the quality and maintainability. Proponents said incremental nature limits complexity as the simplicity is a more value. So now here why we need to agent processing, why they move. మామూలు వాటర్ ఫాల్ మోడల్స్ ఉండగా మళ్ళీ ఇక్కడికి ఎందుకు తీసుకోవాల్సి వచ్చింది? ఏజెంట్ ప్రాసెస్ని ఎందుకు యూజ్ చేయాల్సి వచ్చింది? దట్ ఈస్ ప్రాజెక్ట్స్ టూ లాంగ్ టు ఎస్టిమేట్ యాక్యురేట్లీ, ఇంక్రీజ్ షార్ట్ టర్మ్ ప్రిడిక్టబిలిటీ, ట్రాన్స్పరెన్సీ, ఫ్లెక్సిబిలిటీ. ఏజిల్ బిల్డ్స్ ఎంపవర్డ్, motivated and self-organization teams. Clear expectations are set and communicated. Customers communicated directly with the team and provided timely feedback. Teams feel a sense of accomplishment and recognition. ఎందుకు ఇందులోకి మూవ్ అవుతున్నాం? ద ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ప్రాజెక్ట్ కనుక లాంగ్ ఎస్టిమేషన్ యాక్యురేస్ అయితే మనకిచ్చి మనం ఏదైతే అడిగామో ప్రాజెక్ట్ అది లాంగ్ ప్రాసెస్ అయితే వీ కెన్ యూజ్ దిస్ వన్. సో ఇంక్రీజ్ షార్ట్ టర్మ్ ప్రిడిక్టబిలిటీని మనం వాడుకుంటాం.
సో ఎప్పుడైతే లాంగ్ ప్రాసెస్ ఉందో దాన్ని మనం ఏం చేస్తాం, ప్రిడిక్టింగ్ చేసుకొని, అంటే ప్రిడిక్ట్ అంటే ఏంటి, అంత లాంగ్ కాదు, నాకు 3 నెలల్లో కావాల్సింది 1 నెలలో కావాలి, లేకపోతే 15 డేస్లో కావాలని షార్ట్ టర్మ్ గోల్స్ అనేది ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటాం. ట్రాన్స్పరెన్సీ, ఏదైతే వర్క్ చేస్తున్నామో కస్టమర్ ఈజ్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ హియర్. ట్రాన్స్పరెన్సీ అంటే నేనేం చేస్తున్నాను అనేది కస్టమర్ చూస్తాడు, కస్టమర్ ఏది రిక్వైర్మెంట్స్ కావాలో మనం చూస్తున్నాం. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ ఎ ట్రాన్స్పరెన్సీ. ఫ్లెక్సిబిలిటీ, ఏ ఎన్విరాన్మెంట్ అయినా ఇట్ విల్ బీ ఎబిలిటీ టు వర్క్. ఎలాంటి ఎన్విరాన్మెంట్ అయినా అది కొంచెం ఆగి వర్క్ చేసుకోగలిగితే దాన్ని మనకు ఫ్లెక్సిబిలిటీ అంటాం. ఏజిల్ బిల్డ్స్ ఎంపవర్డ్, మోటివేటెడ్ అండ్ సెల్ఫ్ ఆర్గనైజేషన్ టీమ్స్. ఏజిల్ ఏదైతే ఉంటుందో, ఏజిల్ ఏం చేస్తుంది, పవర్డ్ ఇస్తుంది, మోటివేషన్ ఇస్తుంది అండ్ సెల్ఫ్ ఆర్గనైజేషన్ టీమ్స్ని ఇస్తుంది. దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే దే కెన్ షో ద పవర్ ఆఫ్ దట్ డెవలప్మెంట్ కోడింగ్. దాంతోపాటు మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే కోడింగ్తో పాటు గివింగ్ యాజ్ ఎ మోటివేషన్, అండ్ హీ కెన్ ఆల్సో డూ ద సెల్ఫ్ ఆర్గనైజేషన్ టీమ్స్. He can motivate the teams and he can giving as a self organization teams so that he can do more work on the particular agile process. Clear expectations are set and communicated. ఏదైతే రిజల్ట్ వస్తుందో అది ముందే మనం క్లియర్గా ఐడెంటిఫై చేసి ఆ రిజల్ట్ మనం వాళ్ళకి చెప్తాం. Customers communicate directly with the team and they provide the timely feedback. కస్టమర్స్ అనేవాడు డైరెక్ట్గా టీమ్, ఏదైతే టెక్నికల్ టీం ఉంటుందో వాళ్ళతో మాట్లాడి దే వాంట్ ఏది కావాలో ఆ కావాల్సిన ఫీడ్బ్యాక్ అనేది ఇస్తారు. టీమ్స్ ఫీల్ ఎ సెన్స్ ఆఫ్ అకామిడేట్మెంట్ అండ్ రికగ్నైజేషన్. See here, one example I will show here. The people involved, pig and chicken. See the diagram is showing a pig. I was thinking we should open a restaurant. I do not know what would we call it. Oh, about ham and eggs. Now thanks, I be committed, but you do only be involved. ఇక్కడ ఏమవుతుంది, పిగ్గుకిను చికెన్కి పిగ్గుకిను కోడికి మధ్య సంభాషణ జరుగుతుంది. సో పిగ్ ఏం అడుగుతుంది ముందు, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కోడి, నేను ఒక రెస్టారెంట్ ఓపెన్ చేయాలనుకున్నాను. ఓకే, ఏ టైప్ ఆఫ్ రెస్టారెంట్ ఓపెన్ చేయాలో నాకు అర్థం కావట్లేదు. దెన్ వాడు ఒక సజెషన్ ఇస్తున్నా, హ్యామ్ అండ్ ఎగ్స్. ఓకే, నో థ్యాంక్స్, ఐ వుడ్ బి కమిటెడ్ బట్ యూ వుడ్ ఓన్లీ బీ ఇన్వాల్వ్. సరే, ఆ పేరు అయితే ఇస్తేనే దానిలో లోపల ఏదైతే ఉందో దానికి డిజైనింగ్ అంతా కూడా నువ్వే ఇన్వాల్వ్ అవ్వాలి. సో నువ్వు అన్నదానికి నేను కమిట్ అవుతున్నానని చెప్తున్నావు. అంటే కస్టమర్ ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నా, అట్ ద సేమ్ టైం మనకి టీమ్ కూడా ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది. The people involved is the agile team, architecture, developer, analytic design, quality assurance, testers, tech writers, product owners, customer representatives, project manager, scrum masters. Teams are small, preferable co-located, cross-functional, scale by adding the teams, not more people. సి అక్కడ మనకి ఏమవుతుంది, పీపుల్ ఇన్వాల్వ్ అయ్యేది ఎవరెవరు, ఏజెంట్ టీం మొత్తం ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది. ఎవరు, ఆర్కిటెక్చర్, డెవలపర్స్, అనాలిటిక్స్, డిజైనర్స్, క్వాలిటీ అష్యూరెన్స్, టెస్టర్స్, టెక్ రైటర్స్. వీళ్ళు మెయిన్ ఇంపార్టెంట్. వీళ్ళందరూ కూడా ఏజల్ ప్రాసెస్లో మనకి కనబడుతూ ఉంటారు. అదే కనుక మనం దీంతోపాటు మనకి ఎక్కువ ఎవరు ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నారు, ప్రోడక్ట్ యొక్క ఓనర్స్, అట్ ద సేమ్ టైం కస్టమర్ యొక్క రిప్రజెంటేటివ్స్ వినపడుతున్నారు. వీళ్ళందరూ కూడా మనకి ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఆ ప్రోడక్ట్ యొక్క క్వాలిటీని, అట్ ద సేమ్ టైం ప్రోగ్రెస్ ఆఫ్ దట్ క్వాలిటీని ఐడెంటిఫై చేసుకుంటూ ఉంటారు. సో హియర్ ద టీమ్స్ ఆర్ స్మాల్,
Preferable co-located, cross-functional, scale by adding teams, not more people. The other people involved: product marketing, marketing communications, directors, executives. Note that can attend the dailies but cannot speak, can participate in planning, interaction with the team through project manager and scrum master. ఇంకా ఎవరెవరు ఇన్వాల్వ్ అవుతారు ఇందులో? ప్రోడక్ట్ మార్కెటింగ్. ఎందుకనంటే మార్కెట్ చేసేటప్పుడు ఆ ప్రోడక్ట్ కస్టమర్స్కి వెళ్తుందంటే వాడు ఎలా కన్వీనియంట్గా దాన్ని మార్కెట్ చేస్తున్నాడు అనేది ఇంపార్టెంట్. అట్ ద సేమ్ టైం మార్కెటింగ్ కమ్యూనికేషన్స్, directors and executives can attend daily but cannot speak, can participate in planning, interaction with the team through the project manager and the scrum master. సో ఇక్కడ మనకి మెయిన్గా ఏజల్ ప్రాసెస్ అనేది నిన్న మనం డిస్కస్ చేసాం. సో టుడే కూడా మళ్ళీ ఏజల్ ప్రాసెస్లో ఉన్న ఇన్వాల్వ్మెంట్స్ ఎవరైతే ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నారో అనేది మనం చూసాం. సో మెయిన్గా ఏజల్ అనేది ఏంటి? ఇట్స్ షోయింగ్ ద ట్రాన్స్పరెన్సీ ఇద్దరి మధ్య, కస్టమర్కి డెవలపర్కి మధ్య. ఇట్ విల్ గివింగ్ ద ప్రాసెస్, స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్ అండ్ వాట్ ఆర్ ద స్టేటస్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ ప్రాజెక్ట్. He can estimate the time, cost, changes, whatever he wants, his knowledge. అతనికి ఏదైతే అనిపించిందో నాకు ఈ రకంగా కావాలి, ఇమీడియట్గా అక్కడే టీంకి చెప్పడం, అది బయటికి వచ్చిన మార్కెట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనకి ప్రోడక్ట్ మార్కెటింగ్ చేయటం కానీ, మార్కెటింగ్ కమ్యూనికేషన్ పెంచుకోవటం కానీ, డైరెక్టర్స్ ఎగ్జిక్యూటివ్స్ ఉండి విల్ గో త్రూ ద షెడ్యూల్ మాస్టర్. ఓకే, సో ఇక్కడతో మనకి ఏజల్ మేనేజ్మెంట్ ఉంది. ఇంకా ఉంది, టుమారో వి సీ దట్ ఏజల్ ప్రాసెసింగ్. దేర్ వీ కెన్ గెట్ ద more information about the agile world, like the difference between the product manager versus product owner. So this will be discussed in the next class. Okay, thank you.